کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اچھا, میری عمر 13 سال تھی جب میں نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا. وہ سوال یہ تھا کہ آپ کو کیا اللہ پہ یقین ہے؟ میں نے اپنے دل سے یہ سوال کیا تھا, تو مجھے میرے دل نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. اپنی طرف سے مثالیں پیش کی کہ مانگ سکتے ہیں, اور میں نے جب ان کو اس پر اصرار کیا کہ نہیں مانگ سکتے, قرآن اس کے خلاف ہمیں دلیل دیتا ہے, تو انہوں نے پھر میرا نام کہا کہ آپ جیسے لوگ قادیانی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جو اسی مسجد کے جو اسی فرقے کے دیگر لوگ تھے, ان کی اپنی اور بھی مساجد تھیں, آج انہی میں سے کسی ایک مسجد میں امامت بھی کرا رہا ہوں اور لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم بھی دے رہا ہوں. اچھا, یعنی آپ شوق سے پڑھاتے ہیں؟ جی شوق سے, اللہ کی رضا کے لیے. صحیح ہو گیا. یا ایز اے پیشہ؟ نہیں, میرا جو ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں BS کمپیوٹر سائنس کا. ہاں صحیح ہو گیا, بالکل صحیح. اور میں اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اسلام آباد سے. باقی میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے دین کا کام بھی کرتا ہوں. اور ان کی عمر اب 70-80 سال ہو گئی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین پتہ ہے, حالانکہ انہوں نے خود علم حاصل نہیں کیا. اگر وہ خود پڑھتے تو ان کو زیادہ بہتر سمجھ آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جناب کا؟ میرا نام عبداللہ وسیم ہے. عبداللہ جی. عبداللہ بھائی کدھر سے؟ میرا تعلق پنڈی سے ہے. پنڈی؟ جی ماشاءاللہ. ویلکم جی عبداللہ بھائی, آپ کو جہلم اکیڈمی میں ہم ویلکم کہتے ہیں. جزاک اللہ. راول پنڈی سے صبح کیسے آئے؟ بائک پہ؟ صبح بائک پہ فجر کے بعد نکل آئے اور یہاں پہ پہنچے. کتنے تھے دوست؟ اکیلے تھے؟ میں اور میرا ایک دوست ہے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. کتنی دیر میں آئے؟ ہم یہاں پہ تقریباً 2 گھنٹے میں پہنچے ہیں. 2 گھنٹے اپنے بائک پہ. چلے جی. اچھا یہ بتائیں, خیر خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ جی, انجینئر محمد علی مرزا سے کو دیکھنے اور ان سے ملنے آنا ہوا, اور ایک سوال بھی تھا جو ان سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی, علم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو علم کے راستے کے لیے نکلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. بے شک بے شک. ایسا فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں؟ ہاں جی فرسٹ ٹائم. اچھا چلے جی, آج انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف. جی. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ سنی بریلوی؟ نہیں, سنی, بس سنی فرقہ تھا ایک. نہیں, سنی ہی ہوتے ہیں, جو دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, بریلوی بھی سنی کہتے ہیں. میرے والد نے صرف یہی بتایا تھا کہ ہم سنی ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تعریف انہوں نے نہیں کی کبھی اس کی. دربار وغیرہ کو صحیح سمجھتے تھے؟ دربار وغیرہ پہ جایا کرتے تھے. تو بریلوی, سنی بریلوی, جی. یہ بریلویوں کا قائد اس طرح کے ہوتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. جب آپ سنی بریلوی تھے, جی, جب جو گھر سے دین آپ کو ملا, جو اس کو فالو کر رہے تھے, جی, بالکل سیٹسفائیڈ ہوں گے. کب یہ آپ کے دماغ میں آیا کہ بھی کوئی مسئلہ ہے, یا انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ اچھا, میری عمر 13 سال تھی جب میں نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا. وہ سوال یہ تھا کہ آپ کو کیا اللہ پہ یقین ہے؟ میں نے اپنے دل سے یہ سوال کیا تھا, تو مجھے میرے دل نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. تو پھر میں نے, کیونکہ مجھے ساری چیزیں تو پتہ تھیں جو والدین نے بتائیں اللہ کے بارے میں, پھر میں نے اللہ پہ یقین کرنے کے لیے اپنا سفر شروع کیا. میں نے اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھا, اور جب میں ان کی نشانیاں دیکھتا گیا پھر میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. پھر میں نے یوٹیوب پہ میرا تعارف ہوا انجینئر محمد علی مرزا سے. پھر میں نے وہاں سے جو سنت طریقہ ہے نماز کا وہ سیکھا, اور اسی سنت طریقے کی تصدیق کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کیا. مجھے بچپن سے یہی بتایا جاتا تھا کہ ہم سنی ہیں, تو میں شکر ادا کرتا تھا کہ شکر شیعہ نہیں ہے. تو لیکن جب میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو سنا, پھر اس کی تصدیق کی قرآن سے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو, تو مجھے پتہ چلا کہ فرقے بنانا ہی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کئی چیزیں جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں ان سے سیکھ کے پھر ان کی تصدیق کی اور پھر ان پہ عمل کیا. اچھا, یہ جو سارا پروسیس آپ کر رہے تھے, جی, گھر والوں کا ریئیکشن بھی تھا کچھ؟ وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بھی ہم نے بیٹا جو دین سکھایا اس میں کیا کمی تھی کہ جو تو یہ کہہ رہا ہے یا سوچ رہا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب سے ضرور ڈسکس کیا تھا اس بارے میں کہ فرقے بنانا حرام ہے, اور ہمیں جو ہے اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے پہلے ہمارے گھر میں کبھی بھی شرک یا بدعت پر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے قبر سے جا کے مانگیں, لیکن درباروں پہ جا کے دعا ضرور کی جاتی تھی. اللہ سے سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا, وہاں پہ دعا کرنے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا, حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو امام مسجد ہیں
मोहल्ले के, उनसे भी जो है मुलाकात हुई। उनसे मैंने शेयर किया कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ नहीं। तो इस पर उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से मिसालें पेश की कि मांग सकते हैं, और मैंने जब उनको इस पर इसरार किया कि नहीं मांग सकते, कुरान इसके ख़िलाफ़ हमें दलील देता है, तो उन्होंने फिर मेरा नाम कहा कि आप जैसे लोग कादियानी होते हैं। अल्लाह हू अकबर। ठीक है। फिर मैं अपनी एक और मस्जिद है अहले मोहल्ला में ही, तो वहाँ पे मैं गया, उनका कोई और फिरका था, वहाँ पे मैंने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी। जब मैंने वहाँ हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने एक दफ़ा तो 2 दफ़ा बर्दाश्त किया, तीसरी दफ़ा मुझे सबसे ही बाहर निकाल दिया। जब जिस दिन से उन्होंने मुझे सबसे बाहर निकाला, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझे देखा कि बंदा तो आता है, नमाज़ पढ़ता है, इसका अखलाक भी अच्छा है और बात भी ठीक करता है, तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जो उसी मस्जिद के जो उसी फ़िरके के दीगर लोग थे, उनकी अपनी और भी मसाजिद थी, आज उन्हीं में से किसी एक मस्जिद में मैं इमामत भी करा रहा हूँ और लोगों को कुरान और हदीस का इल्म भी दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। आप जी माशाल्लाह, वो कैसे आप इमामत जो करवा रहे हैं, जी जी, किस बेस पे करवा रहे हैं, या वो आपको मस्जिद कैसी मिली, मस्जिद किसकी है? मस्जिद एक भाई की ही है, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जिस दिन मुझे सबसे बाहर निकाला गया ना, उस दिन फिर लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको तफसीलन बताया कि ये वजह थी कि मैंने हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ी थी, और जो कि ये फ़िरका है ये इस चीज़ से नफरत करता है, हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ने से। तो फिर मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने क्यों पढ़ी, तो वो भाई काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि हमारी एक मस्जिद है, आप वहाँ पे आए, नमाज पढ़ाएं। अभी हमारा यानी किसी एक भाई थे ऐसे जिनकी अपनी वो मस्जिद थी? जी जी माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, अब तो समझ आई बात की। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि वो मस्जिद किसी फिरके से जुड़ी भी नहीं है? फिलहाल नहीं जुड़ी हुई, फिलहाल नहीं मैं वहाँ पे कुछ नमाजें पढ़ा रहा हूँ और मैं उनको यही तलकीन करता हूँ कि यहाँ इस मिंबर से कोई फिरके की बात नहीं की जाए। अल्लाह अकबर, यानी मुसलमानों की वो मस्जिद है। हाँ जी। अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, यानी आप शौक से पढ़ाते हैं? जी शौक से, अल्लाह की रजा के लिए। सही हो गया, सही हो गया। या एज ए पेशा? ऐसे नहीं, मेरा जो अभी मैं स्टूडेंट हूँ BS कंप्यूटर साइंस का। हाँ सही हो गया, बिल्कुल सही। और मैं उसकी तालीम हासिल कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। बाकी मैं अल्लाह की रजा के लिए जो है दीन का काम भी कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, घर वालों का रिएक्शन आया आपके ये सारा जितना भी आप दीन को लेके चल रहे थे, बीच में जहाँ से आपकी फैमिली का एक जो आगाज हुआ, आपने रफ़ाइदैन ये सारा कुछ उनको भी फिर दावत दे रहे हैं? दावत तो दी। कोई परेशानी तो नहीं आई उनकी तरफ? मुझे घर वालों की तरफ से कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैंने और दीगर मामलात में भी दीन को आगे लेके चला। तो इस मामले में कि नमाज इस तरह पढ़ो या दुआ इस तरह करो या दरबार पर जाओ, मुझे इस पर उन्होंने कभी इस पर इसरार नहीं किया। नहीं, मेरे वाले साहब खुद भी इन बातों को समझते हैं, और मुझे यकीन है कि वो भी जो है वो यही मानते हैं कि फिरके बनाना हराम है। आप इंशाल्लाह। अब क्या स्टेटस है वो आपकी दावत आपने उनके आगे रखी है? अपनी दावत मैंने अपनी दावत उनके सामने रखी है। उनकी जुमला तो यही था कि हम इमाम मालिक को या फिर जो भी सुन्नी जो है इमाम किसी को मानते हैं, तो कहते थे कि हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। उनका यही कहना था कि मैं रफ़े-ए-दीन कर भी लिया जाए, छोड़ भी दिया जाए, तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी उन्होंने मुझे कभी इसमें रोका नहीं है, दीन का काम करने से नहीं रोका, बल्कि वो मुझे दुआई देते हैं हमेशा। जो बाहर जो रुकावटें पेश आती हैं वो ये नहीं, जो फिरकों की मसाजिद हैं, जो लोग शिर्क और बिदत प्रमोट कर रहे हैं, उधर रुकावटें आती हैं। बाहर घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसाइल नहीं। माशाल्लाह। अभी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, जी जी, वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ पे कोई फिरकाबाज किस्म के वो जो नमाजी हैं बिल्कुल वो तो नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, और वो जो है नमाज के बाद की दुआ का भी कहते हैं। तो उनको दीगर चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, नमाज का क्या तरीका था। उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके दिमागों में डाल दी गई हैं, और उनकी उम्र अब 70-80 साल हो गई, तो ये समझते हैं कि हमें सही दीन पता है। हालांकि उन्होंने खुद इल्म हासिल नहीं किया, अगर वो खुद पढ़ते तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ आती। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए जो है अल्लाह ताला फिर आसानियाँ भी पैदा करता है, तो मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई इसमें। मैंने आपको बताया कि सबसे निकाल दिया गया, यहाँ तक कि कादियानी कहा गया, आप जैसे लोग कादियानी होते हैं। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत छोटी हैं दीन के काम के सामने। सही हो गया। चले आवाम पे मेहनत करें, आम आवाम है उनको बताएं। ये मौलवियों के साथ नहीं पंगा लेना, इनको समझाने की जरूरत ही कोई नहीं है, ना तो इन्होंने समझना है। हाँ, उल्टा आपको पता है फिर ये फतवे भी लगाती है और ये दूसरी साइड पे चले जाते हैं। चले जी, फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। आज आपका इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।